नमस्कार वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ये भिडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी गोटे इम्पोर्टाट यूनिट जोटा कि बहुत इम्पोर्टाट से यूनिट हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तार आम फास्ट पार्टी आम देखी सारी जोटा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आउ ग्रोथ आउ डेवलपमेंट डिफरेंस थिला। जदि आप से वीडियो को देखी ना डिस्क्रिप्शन में जाकि लिंक रे क्लिक करी आपण फास्ट पार्टी को देखिपारे। यहाँ हूँ आमर सेकेंड पार्ट जो पार्ट रे कि आम बुझा विकासर प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ताले विकास केते प्रकार कौन कौन चलतु देखा। शारीरिक विकास बा फिजिकल डेवलपमेंट, तापर अच्छी सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, बौद्धिक बा ज्ञानात्मक विकास जोटा को कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोली कहा जाए, भाषा विकास बा लैंग्वेज डेवलपमेंट, आवेगिक विकास बा इमोशनल डेवलपमेंट, तापर अच्छी नैतिक विकास बा मोराल डेवलपमेंट। ताले ये डेवलपमेंट गुड़ी को आम ब्रीफली बुझा। ताले युड़ाक बुझी सारा पर आम परवर्ती वीडियो या उपर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बा एमसीक्यू किसी आलोचना करवा। ताले प्रथमे देखिबा आम फिजिकल डेवलपमेंट बा शारीरिक विकास। ताले फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स बोन्स एंड ऑर्गन्स। ताले शारीरिक विकास कहले कौन ना शरीर गठन जो थे मांसपेशी हाड़ एवं अंग प्रत्यंगर विकास को बुझाए। ताले फिजिकल डेवलपमेंट कहले आमर जो मसल अच्छी बोन अच्छी आ विभिन्न प्रकार ऑर्गन अच्छी अंग प्रत्यंग अच्छी तार विकास को आम बुझुंट। तार जो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी आमर बॉडी स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट घटुची जमीक आम मांसपेशी डेवलपमेंट घटिले पिलाटी कौन करता धीरे धीरे लेखा आरंभ करता लेखिपे चित्र आंकीपे। हाड़र विकास घटिले से कौन कर से भल भाव छिड़ा हो पार दौड़ी पार खेली पार। तेल यही प्रकार विकास को आम फिजिकल डेवलपमेंट बोली कही था। इट इनक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट also which means to gain better control over our bones, muscles and other parts of our body which help us to manipulate the environment। तो यहाँ हूँ कौन ना ए चालक विकास बा मोटर डेवलपमेंट। जो मोटर डेवलपमेंट कहले सेटा पुणी दुई प्रकार आगू बढ़िया जार अर्थ होउची आमर हाड़ मांसपेशी एवं शरीरर अन्यान्य अंश उपरे उत्तम नियंत्रण हासिल करवा जहाँ आमको परिवेश को परिचालित बा मैनिपुलेट करिबारे सहायता करे। जमीक कि कहली पिलाटी धीरे धीरे से लेखा आरंभ करुच्ची से चलवा आरंभ करुच्ची खेलवा आरंभ करुच्ची ताले एटा कौन करुच्ची से निजको परिचालित करुच्ची परिवेश सहित खाप खुएकी मैनिपुलेट करुच्ची। ताले मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। ताले मोटर डेवलपमेंट दुई टाइप रो गोटे हूँ ग्रोस मोटर डेवलपमेंट आ गोटे हूँ फाइन मोटर डेवलपमेंट। ताले प्रथम आम देखा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ताले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट which involves the development of large muscles of the child's body. These muscles help to sit, stand, walk and run etc. ताले जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ताको आम ओडिया जदि कहवा स्थूल चालक विकास बा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से इंग्लीश आम कहते जहाँ शिशु शरीर बड़ मांसपेशी विकास को बुझाए। ताले आमर फाइन मोटर डेवलपमेंट से हूँ सूक्ष्म एटा हूँ बड़ बा स्थूल स्थूल मांसपेशी विकास को बुझाए। यही मांसपेशी गुड़िक आमको बसवा ठिया चलवा दौड़ा इत्यादि शारीरिक काम करने आमको साहाय्य करें। तापर देखा फाइन मोटर डेवलपमेंट। ताले फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन ना व्हिच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली इन हैंड। जमीक आम हाथ में सूक्ष्म चालना करके ड्राइंग कर लिखिपार्टी बुझीपार ना ना। ताले युड़ा सब दीज मसल्स हेल्प अस एक्टिविटीज लाइक राइटिंग ड्राइंग थ्रोइंग फोपाड़ा ग्रास्पिंग बा धरिबा। ताले यही सब गुड़ाक हूँ आमर फाइन मोटर डेवलपमेंट बा सूक्ष्म चालक विकास। सेटा थिला स्थूल चालक विकास बा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। यहाँ हूँ फाइन मोटर डेवलपमेंट जहाँ शरीर छोट मांसपेशी विशेषकर हाथ में विकास को बुझाए। ये मांसपेशी गुड़िक आमको लेखा चित्र आंकवा फिंगा धरिबा इत्यादि कार्य साहाय्य करते। परवर्ती डेवलपमेंट अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जोटा को ओडिया आम कहते ज्ञानात्मक बा बौद्धिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मध्य आउ गोटे ना आम जानी सेटा हूँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बुझेगा। ताले इट इनक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग रीजनिंग इमेजिनेशन मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। ताले एथिरे आमर बौद्धिक दक्षता बा ज्ञानात्मक दक्षता
ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୁକ୍ତି କରିବା, କଳ୍ପନା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ କ'ଣ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କାହାର ନା ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଭାଷା ବିକାଶ। In language development, we acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulate skills of language. ତାହେଲେ ଭାଷା ବିକାଶରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ହାସଲ କରିଥାଉ ଦକ୍ଷତା ନା ଭାଷାର କୌଶଳକୁ ଶିଖିଥାଉ, ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ବୁଝିଥାଉ, ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ କ'ଣ ନା ଆମର ଭାବନା, ଯେମିତିକି ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ability to recognize, express and control over our emotions. It comes under social development too. ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ବା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆବେଗିକ ବିକାଶ ଆମର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ୱାନ୍ସେଲ୍ଫ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନିଡ୍ସ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ସଚ୍ ଆଜ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଡିଂ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର ହେଉଛି କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ରହିଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ନର୍ମସ୍ ବା ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ସୋସାଇଟିର, ଆଉ ଆମେ କୋଅପରେସନ୍ ରଖିବା ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ, ଆମ ଚାରିପଟେ ବା ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାସ କଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କେମିତି ସହଯୋଗ ରଖିବା, ଯେପରିକି ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲିଡିଂ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନ୍ସ, ହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ନୈତିକ ବିକାଶ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାହାର ନା ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଟେକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନୈତିକ ବିକାଶ ବା ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନୈତିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ସ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ହେରିଡିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କାରକ। ତାପରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକୁ କି କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଜୈବିକ କାରକ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଆବେଗିକ କାରକ। ତାପରେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ନେଚର ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ 5 ଷ୍ଟେଜେସ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ଆମେ 5ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ 5ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ପ୍ରି ନାଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଗୋଟେ। ପ୍ରି ନାଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 9 months ବିଫୋର୍ ବର୍ଥ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 9 ମାସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରି ନାଟାଲ ବା ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମ ସମୟ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ 9 ମାସ, ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବା କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବ ତା ପୂର୍ବ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ 9 ମାସ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରି ନାଟାଲ ପିରିୟଡ଼ ବା ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମ ସମୟ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନଫାନ୍ସି। ଇନଫାନ୍ସି କ'ଣ ନା ବାର୍ଥ ଟୁ 2 years। ତାହେଲେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇନଫାନ୍ସି କହନ୍ତି ବା ଶୈଶବ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଶୈଶବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା 2 to 6 years। ଏଇଟା ହେଉଛି 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଥମିକ ବାଲ୍ୟକାଳ ବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ।
ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ। ତାପରେ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟକାଳ ଯେଉଁଟାକି 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ଆମର ବୟସକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୟସ ଆମେ କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆଡଲସେନ୍ସ, ଆଡଲସେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇନଫାନ୍ସି। ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ନା ବାର୍ଥ ଟୁ 2 ଇୟର୍ସ, ମାନେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଭାଷାର ବିକାଶ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟୋଡଲର ଟୁ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଶୁରୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟୋଡଲରରୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶିଶୁ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ? ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ନାଓ ଟୁ କ୍ରଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ଆଉ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। କେବେ? ସେ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇନଫାନ୍ସି ରେକର୍ଡସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୈଶବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବା ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଶରୀରରେ? ତାହେଲେ ଶୈଶବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଇନଫାନ୍ସି, ଇନଫାନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି 0 ବା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ଟଏଜ୍, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳଣା ସହିତ ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। କେବେ? ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଖେଳଣା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। At this stage, children do not attend the traditional system of education, but they start going to preschool or play school। ତାହେଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲକୁ ବା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କେବେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ବା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏହା ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବଧି ଅଟେ। କେଉଁଟା? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିବା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ହିଅର୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଜଏନ୍ସ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ ବା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍। 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କରିଛି। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍ସ ସମ୍ ଏଜ୍। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଅସୁବିଧାଜନକ ବୟସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ସମ୍ ଏଜ୍ କେଉଁଟା? ନା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡିଭୋଟ୍ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବିଗିନ୍ସ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କେବେ? ନା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ, 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଏହି ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁକୁ ତାର ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆଡଲସେନ୍ସ ଅର୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ଆଡଲସେନ୍ସର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହେଉଛି ଯୌବନ ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆଡଲସେନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ବୁଝିବା। ଆଡଲସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ।
ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟାନଲି ହଲ୍। ହେଲେ ଷ୍ଟାନଲି ହଲ୍ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଡolescence ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଚାପ ଓ ଝଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ, ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମର ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡolescence ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି 13ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡolescents ଫେସ୍ ମେନି ସୋସିଆଲ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଚେଞ୍ଜ। ହେଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଶୋରମାନେ ସାମାଜିକ, ଜୈବିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପର୍ସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୱେର୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ। ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଜଣେ ବୟସ୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଡolescents ଫେସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ହେଲେ କିଶୋରମାନେ ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଜୈବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେ ବିକମ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ସ। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥଟ୍ ବିକମ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।